درسنا السابق مفهوم المعجم في اللغة والاصطلاح. ما يعنينا هنا مفهوم المعجم في الاصطلاح. مفهوم المعجم أو تعريف المعجم في الاصطلاح. فالمعجم يعرف اصطلاحا بأنه كتاب يحتوي على عدد من الكلمات، يحتوي على ماذا؟ عدد من الكلمات أو مفردات ومشتقاتها وطريقة نطقها، وهذه المفردات أو كلمات ترتب مرتبة وفق نظام معين شرحناها. هذا من تعريفات المعجم في الاصطلاح، بمعنى كتاب يحتوي على مجموعة من المفردات أو من الكلمات، وكذلك مشتقات هذه الكلمات، وكذلك يبين لنا طريقة نطق هذه المفردات أو هذه الكلمات، وهذه الكلمات ترتب ترتيبا معينا مع شرح لمعانيها، مع شرح لمعاني تلك الكلمات. هذا المعجم صحيح. فالمعجم فيه مجموعة من الكلمات، وكذلك مشتقات هذه الكلمات، وطرق نطق هذه الكلمات، وهذه الكلمات ترتب ترتيبا معينا، وثم شرح أو تعريف لهذه الكلمات أو مفردات. هذا من تعريفات المعجم. والمعجم كذلك يعرف بأنه كتاب يحتوي على كلمات مرتبة ترتيبا معينا مع شرح لمعانيها، إضافة إلى معلومات أخرى ذات علاقة بها، إضافة إلى معلومات أخرى ذات علاقة بتلك الكلمات. ما هذه مثلا معلومات الأخرى ذات العلاقة بتلك الكلمات؟ طبعا المعجم كما درستم في المحاضرة الأولى أو في المحاضرة السابقة، من وظائف المعجم كذلك بيان الوظائف الصرفية والنحوية. هي بيان وظائف الخصائص الصرفية والنحوية للكلمات. ولذلك هذه المعلومات أيضا يقدمها المعجم. فهذه المعلومات يقدمها المعجم إما باللغة ذاتها، بمعنى باللغة الواحدة، أو بلغة أخرى، ومن هذا التعريف نجد أن للمعجم أنواعا. بناء على هذا التعريف السابق أو هذين التعريفين، نجد أن للمعجم أنواعا عديدة، وتتنوع المعاجم اللغوية تبعا للهدف وللوظيفة. فمن بين هذه أنواع المعاجم هو معجم ماذا؟
ماذا وجدتم من أنواع المعجم؟ Nazari dengan tadbiki. أنواع المعجم أنا لا أتحدث عن علم المعجم، إنما المعجم نفسه. معجم تصريف. معجم تصريف الكلمة. تصريف كلمة هذا ليس أنواع، أريد أنواع المعاجم. لا أريد هذا مثال معجم تصريف في الكلمة، هذا مثال وليس نوع المعجم. معجم أحد اللغة. نعم المعجم أحد اللغة. أحادي bukan أحادي، أحادي. أحد اللغة. نعم نزيها مرة أخرى. المعجم أحد اللغة. المعجم الأحادي اللغة. الأحادي اللغة. هذا النوع الأول. لماذا الأحادي اللغة monolingual dictionary bukan bilingual kan, monolingual. أحادي mana أحادي أحد بلغة واحدة، بمعنى المعجم الأحادي اللغة بمعنى ماذا؟ المعجم الذي يستخدم لغة واحدة في ماذا؟ في عرض الكلمات والمعلومات حولها. وهذا المعجم يستخدم لغة واحدة فقط لعرض الكلمات ومشتقاتها واستعمالاتها ومعانيها، وكل هذه المعلومات يقدمها أو يشرحها المعجم بلغة واحدة فقط. مثلا معجم ماذا؟ لسان العرب، أو يمكن أن نقول المعاجم العربية القديمة تندرج تحت هذا النوع من المعاجم. فمعجم الكتاب العين عربي صحيح بلغة واحدة. لذلك نقول إن المعاجم العربية القديمة تندرج تحت هذا النوع من المعاجم. كيف؟ نأخذ مثالا في اللغة الملايوية، مثلا معجم قاموس ديوان. صح؟ قاموس ديوان بلغة واحدة، ما هي؟ ملايو. باللغة ملايوية. ملايوية. هذا مثال على معجم الأحادي اللغة. أوكي، هذا النوع الأول. فالنوع الثاني إذا كان أحادي اللغة ثمة معجم نوع آخر أو ما يقابله الثنائي اللغة bilingual dictionary. أوكي، فالمعجم الثنائي اللغة بمعنى المعجم الذي يستخدم في الشرح أو التعريف لغة غير لغة المداخل. هذا المعجم يستخدم لغة أخرى غير لغة المدخل. أنتم درستم في الأسبوع الماضي من عناصر أو من أسس بناء المعجم 4، ومن بينها ماذا؟ المدخل. إذا كان المعجم يستخدم لغة غير لغة مدخل، مثلا مدخله أو مدخله باللغة العربية، مدخله باللغة العربية، مثلا كلمة شجرة، فالمعجم يكتب كلمة شجرة
شين جيم راء تاء مربوطة مثلا شجرة. ولكن هنا يشرح معنى هذه الكلمة هذا المعجم يستخدم لغة أخرى أي لغة غير عربية مثل ملايوية. شجرة نقطتين حقوق contohnya. بمعنى يستخدم لغة ملايوية في الشرح. أما في المدخل باللغة العربية. ولذلك ما نوع هذا المعجم؟ معجم ثنائي الثنائي اللغة. لغة. المثال آخر أعتقد أنكم على معرفة أو على دراية بالأمثلة على هذا النوع من المعجم من المعاجم في أو عندنا في ماليزيا كثير جدا. Apa contohnya? Kamu siapa? ما المعجم الذي يباع في ماليزيا يسير على هذا المنوال أو هذا النوع من المعاجم؟ مثل ماذا؟ قاموس مربوي. Lagi apa? Kamu siapa? Miftah. Lagi? يعني عربي ملايوي. ما المثال الآخر في ماليزيا؟ معجم ماذا؟ Lagi معجم apa lagi? Ya Arabi Melayu. قاموس Nah, الفريد. Al-Farid. Okey, lagi. Lagi Al-Farid, bukan Farid. Al-Farid. Mu'jam Al-Farid lagi. Ada Arabi, Arabi Inggerisي atau Arabi Melayui? عربي إنجليز وملايوي. هذا وهذا ليس ثنائي بمعنى ثلاثي اللغة. أو بعبارة أخرى هنا ثنائي. ولكن إذا كان أكثر يوم ثلاثي أو رباعي. اوكي. لكن هنا انظر لغة غير لغة المداخل ربما أكثر من لغة لكن نعتبره ثنائي اللغة. Faham tak? Walaupun dia lebih daripada dua bahasa tetapi selagi mana bahasa yang digunakan ketika mana dia mensyarahkan makna kalimah dia menggunakan bahasa yang berbeza dengan entry yang diletakkan maka ia di bawah kategori sunai. Walaupun lebih daripada satu bahasa. Contohnya Arabi kepada Inggerisي, Melayui, Faransi contohnya. Walaupun tiga sekalipun dia masih boleh digolongkan dalam sunai al-lughah. So masuk sunai itu maksud bukan dua tapi bermaksud bahasa yang digunakan ketika dia mensyarahkan makna kalimah dia berbeza dengan bahasa yang digunakan dalam entry yang digunakan. Contoh perkataan yang digunakan entry-nya adalah dengan bahasa Arab. Tetapi ketika mana dia mensyarahkan makna kalimah, dia menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tak kira satu ke, dua ke, tiga ke, dia masuk dalam kelompok sunai al-lughah. Wadih? واضح. Mu'jam al-misal akhar, mu'jam al-mawrid. Mu'jam al-mawrid li Munir al-Ba'labaki. So, هذا مثال الثاني. النوع الثاني. النوع الثالث المعجم الوصفي. المعجم الوصفي. كم صار الآن عندنا المعجم أنواع المعجم 3 صحيح؟ صحيح أستاذ. يمكن أن نقول هنا أنواع المعجم. المعجم الأحادي اللغة.
ثم المعجم الثنائي اللغة ثم المعجم الوصفي. هذا descriptive dictionary. المعجم الوصفي يقوم على جمع مفردات لغة أو لهجة أو مستوى لغوي في مكان معين وزمان محدد. مفهوم أو غير مفهوم؟ بمعنى المعجم الوصفي يجمع أو يشرح الكلمات التي جمعت أو التي أخذت وجمعت من مكان معين وزمان محدد. على سبيل المثال إذا أردت أن أصنع معجم لغة عربية المستخدمة في يوسيم، بمعنى أحدد مكان معين وهو يوسيم، جميع يوسيم، اللغة العربية التي تستخدم في مكان معين في يوسيم. أوكي. ثم أحدد كذلك الزمان، فترة زمنية، وأريد أن أجمع الكلمات العربية التي تستخدم في يوسيم من سنة 2000 حتى 2013 من وإلى. أوكي. فأجمع جميع الكلمات العربية التي تستخدم في جامعة يوسيم من السنة 2000 إلى 2013، ثم بدأت بترتيبها ترتيبا معينا، وكذلك أحدد المدخل، وكذلك أحدد كيف طريقة الشرح باللغة معينة مثلا. هذا هو المعجم الوصفي. فالمعجم الوصفي ما يميزه عن المعاجم الأخرى، فالمعجم الوصفي يصف لنا الكلمات في مكان معين وفي زمان معين. هذا وصفي. فهمتم؟ هل فهمتم أم لا؟ الكلمة الرئيسة هنا لا. الكلمة الرئيسة هنا مكان معين وزمان معين. Tempat tertentu dan masa tertentu. Okay. الكلمات التي توضع في هذا المعجم هي الكلمات تستخدم في مكان معين وفي زمان معين فقط. هذا الوصفي. هذا هو معنى وصفي. المعجم الوصفي. إذا كان المعجم يجمع الكلمات أو المفردات من مكان معين وفي زمان معين. فلذلك مثلا معجم الوصفي للغة العربية في يوسيم، بمعنى هذه الكلمات تستخدم في جامعة يوسيم فقط وفي زمان معين فقط، مثلا من سنة 2000 sehingga 2013. Kalau ada yang buat macam tu, itu dikira al-mu'jam wasfi. Bila mu'jam wasfi bitahdid atau lahu tahdid zamani wa tahdid makani. Dia ada tahdid zamakani dipanggil. Tahdid az-zamakani. Maksudnya tahdid zamani dengan tahdid makani. Jadi kalau tak ada dia tak boleh termasuk dalam wasfi. Okey, mal misal ala hadzal mu'jam. Hal naka atau thamata mu'jam yasiru ala al-mu'jam an-namat mu'jam wasfi? Al-jawabu na'am. Hal hunaka mu'jam arabi يسير على النهج المعجم وصفي؟ هل يوجد؟ الجواب نعم.
ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك المعجم الذي ألفه المستشرق الألماني اسمه ماذا؟ هانس وهر. ما عنوان على هذا المعجم؟ معجم للغة العربية المكتوبة في العصر الحديث. A Dictionary of Modern Written Arabic. ففي هذا المعجم قام هانس وهر هذا المستشرق الألماني بجمع الكلمات أو المفردات العربية المستخدمة في كتابات الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية, ketika mana Perang Dunia Kedua. Pada tempoh tersebut dan selepas Perang Dunia Kedua, Hans Wehr ni dia kumpul perkataan-perkataan Arab yang digunakan dalam bahan ataupun teks-teks penulisan moden. Kemudian selepas dia kumpulkan tersebut, dia pun buatlah kamus untuk kamus perkataan Arab yang digunakan pada tempoh masa tersebut. Untuk dia melihat kepada tatawur lughah. So bila wasfi macam ni, kan bila doktor kata tadi daripada tahun sekian ke sekian kan. So bila macam tu, apabila kita menggunakan kamus tersebut, kita boleh detect tak sejarah perkembangan satu perkataan tersebut? Boleh. Sepatutnya bolehlah, tetapi dia tidak sepenuhnya berada di sini. Jangan cuma describe saja. So bila dia cuma describe, dia tak fokus tentang perkembangan bahasa tu. Yang akan fokus kepada perkembangan bahasa tersebut, dia berada pada mu'jam yang lain, iaitu al-mu'jam tarikhi, historical dictionary. Nanti kita belajar yang lain. Tetapi bila ini adalah al-marhalatul ula, fasa pertama untuk kita meninjau dia punya perkembangan perkataan tersebut. Dia bermula dengan wasaf dahulu. Describe dulu mengikut tempoh masa tertentu, dan dari situlah baru dia akan bergerak kepada mu'jam at-tarikhi yang kita akan tengok nanti. Okey? هذا المعجم الثالث, النوع الثالث لدينا المعجم وصفي. فنكتب هنا مثلا بلغة واحدة. هذا بلغة غير لغة مدخل. هنا له تحديد زمكاني. زمكاني بمعنى ماذا؟ Zaman wa makan. Pernah dengar tak zamakani? Zaman dengan makan bila digabung, nahad, ringkasnya zamakani. Okey, lahu tahdid zamakani. Itu wasfi. Okey. An-naw' ar-rabi' al-mu'jam al-mawdu'i. المعجم الموضوعي. Okay. So المعجم الموضوعي كيف المعجم موضوعي؟ المعجم موضوعي من كلمة موضوع. apa موضوع؟ معنى. بمعنى هذا المعجم يرتب المفردات أو كلمات وفقا للموضوع معين. هذا المعجم يرتب المفردات أو الكلمات وفق الموضوع أو المعنى أو الباب المعين. افترضوا إن أردت أن أصنع معجما
وفي هذا المعجم أجمع الكلمات التي تنتمي إلى ماذا؟ إلى الأشجار إلى الفواكه محلية، إلى الفواكه المحلية. فأرتب الكلمات حسب نوعها أو حسب موضوعها. Kan ada buah-buahan tempatan yang bermusim dan yang tidak bermusim. So susunan entry ataupun perkataan dalam kamus tersebut mengikut tema. So tema pertama, al-fawaqih al-mahalliyah mausumiyah. Kan, buah-buahan tempatan bermusim. Apa dia antaranya? So dalam list tersebut, apa antaranya? Durian. Lagi apa? Bermusim. Lagi apa? Durian. Lagi? Rambutan. Okey. Lagi? Durian, rambutan. Lagi? Tuku. Manggis. Okey. So bila disusun perkataan tu, ada tak doktor susun ikut huruf pertama? Itu la. Al-jawab la. Hadza huwa al-mawdu'. Mawdu'i. So concernnya adalah topik dia. Dia duduk pada kelompok yang mana, keluarga yang mana yang sama, tak semua. Tak kira dia bermula dengan perkataan apa pun. Sebab itu bukan concern aku. Itu mawdu'i. Kan bila orang Arab tengok, oh ada dictionary buah-buahan tempatan di Malaysia lah. So sudah pasti susunannya bukan based on A apa, B apa, C apa, D apa. A, mula A. Ada buah tempatan yang mula dengan A tak? Ada? Tak ada? Tak ada? Asam Jawa? Asam Jawa? Asam? Itu buah ke? Okey, so maknanya itu kalau disusun mengikut huruf. Tetapi kalau dia nak susun mengikut tema, dia tak akan susun dah ikut huruf tersebut. So ikut tema dia, contohnya doktor boleh buka temanya, tema yang besarnya lah buah-buahan tempatan bermusim, satu bab. Bab yang kedua adalah buah-buahan yang tidak bermusim. Kemudian dalam setiap bab tu doktor boleh pecahkan lagi. Buah-buahan yang bermusim yang memang asal usulnya memang daripada Malaysia, yang jenis yang kedua buah-buahan bermusim yang diimport daripada luar Malaysia. Perkataannya apa? Bla 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 bla. So bila macam tu, bila orang buka, dia bukan concernnya huruf perkataan tersebut, tapi concernnya jenis benda tu. Okey, wadih? Idzan huna hasab ماذا؟ الموضوع أو المعنى أو الباب. معنى. وهذا المعجم كما تحدثنا في المحاضرة الأولى أن نوع هذا المعجم الموضوعي ataupun معجم موضوعات, kan معجم الموضوعات. Jadi 3 nama. Kena ingat. لهذا المعجم 3 تسميات. معجم الموضوعات ataupun معاجم المعاني ataupun معاجم المبوبة. 3 مصطلحات للتعبير عن هذا النوع من المعجم. ماذا؟ معاجم الموضوعات أو معاجم المعاني أو المعاجم المبوبة. مبوبة. ولذلك الباب المبوبة معناه based on topic, based on bab. Okay? فكما قلنا إن هذا المعجم
هذا النوع من المعجم أسبق ظهورا من المعجم أو من المعاجم الألفاظ. أسبق ظهورا من المعاجم أو معاجم الألفاظ المعجم لفظي. Lawan kepada mu'jam maudhu'i, maknanya kamus bertema, ikut tema, lawannya adalah apa? Mu'jam perkata lah, lafzi. Bila berkata, apa dia, bla 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 bla, ayam, lagi apa, anggur, kullu kalimat al-mabdu'ah bi contohnya. Thumma bi, kullu kalimat mabdu'ah bi contohnya. Hadza mu'jam lafzi. Lawannya apa? Maudhu'i. Tadi uhadi, lawannya sunai. Wasfi, lawannya apa? Nanti kita tengok. Wasfi lawannya apa? Maksud bilawan tu maknanya equivalent, dia punya timbalan apa? Dia punya apa? Kata pasangan. Dia punya padanan lawan dia apa? Gitu, kan? Maudhu'i, tema, bertema, berkata. Kan? Ini bukan kamus perkata, ini kamus bertema. Yang ni kamus dengan monolingual, lawannya bilingual. Yang ni deskriptif, yang ni pula bukan deskriptif, tapi dia tengok kepada perkembangan bahasa, itu tarihi. Okay, tetapi nanti dalam kita punya fi hadhi al-maddah nurakkis aksar ala hadha an-naw' wal mu'jam al-lafzi. Ataupun ma'ajim al-alfaz. Ataupun al-ma'ajim, ini panggil ma'ajim al-mujannasah. Bukan bernajis, mujannasah, maknanya berjenis, ikut jenis. Jenis makna jenis huruf lah. Jenis lafaz. Lawan dia kan. Ini. So kita akan fokus banyaknya adalah kat sini. Bagi madah, fi hadhi al-madah. Wadih? Okey. نعود قليلا إلى المعجم الموضوعي هذا. فأكبر معجم, the biggest dictionary in Arabic الذي يمثل المعجم الموضوعي في اللغة العربية ما هو؟ معجم المخصص لابن سيدة. المعجم dari mu'jam هذا المخصص لابن سيدة هو هذا المعجم هو أكبر معجم يمثل هذا النوع من المعاجم في اللغة العربية. بإمكانكم أن تطلعوا. Dan beliau kata, kamus yang terbesar mewakili jenis yang ini adalah mu'jam al-mukhassas di bin Sidah. So serba kelana pergi cari ya. Itu antara ciri-ciri pelajar Yusim yang kalau Yusim dia betul-betul inak lah. Kalau inak tu hanya palsu, lepas dengar buat bodoh dah, tidur balik. Kan, pelajar Yusim inak macam tu, dengar je. Lepas ni kita carilah macam mana rupa bentuk kamus tu dia kata paling besar. Yang menghimpunkan mu'jam maudhu'i ini adalah mukhassas di bin Sidah. Cari bila kat Google nanti lepas kuliah nanti cari. Itu belajar Yusim. Rupanya kamu macam ni. Betul lah, dia susun ikut tema lah. Kan, jangan dengar maklumat tadi, contohnya maklumat apa tadi, mu'jam di lughatil arabiyyah al-maktubah fil asr al-hadis. Mu'jam yang mewakili mu'jam apa tadi, wasfi. Dengar tapi buat bodoh, tak dengar, tak cari selepas tu. Itu bukan pelajar Yusim. Dan itu bukan pelajar Dr. Nizwan. Pelajar Dr. Nizwan, dia dengar je cari. Dengar cari lepas kuliah. Siapa tak dengar, doktor tak ngaku dia itu student doktor. Okey, supaya kamu merasai kamu punya pengalaman tu. Rupanya kamu macam ni, okey. Macam best lah. Paling kita tengoklah. Kan? Macam tu. Al-misal akhar. للمعجم موضوعي وهو أصغر مما ذكرته قبل قليل وهو كتاب
فقه اللغة وسير العربية. فقه اللغة وسير العربية للثعالبي، وهذا الكتاب مشهور جدا إنما ندرس فقه اللغة. وفي هذا الكتاب أيضا يعتبر أنه نوع من المعاجم الموضوعية أو معاجم موضوعات. أوكي؟ ثم ننتقل إلى المعجم الموسوعي. أوكي. قبل أن ننتقل إلى المعجم الموسوعي، هل للمعجم أو هل لهذا النوع من المعجم الموضوعي ما زال موجودا أو ما زال مقبولا في درس الحديث؟ Adakah masih diguna pakai dalam dunia linguistik moden? Al-Mu'jam Maudhu' ini maknanya kamus bertema ni, ikut tema. Kalau kita lihat banyak ikut kata kan? Betul tak? Adakah ia masih diterima ataupun dibincangkan dalam linguistik moden? Al-jawabu na'am. Na'am. Nanti kalau kamu hal darastum lisaniyat, hal darastum lisaniyat am la? إذا درستم اللسانيات أو علم الدلالة ستجد نظرية اسمها نظرية الحقول الدلالية. الحقول الدلالية بمعنى semantics fields. Semantics field. So maknanya dia mengkaji perkataan-perkataan mengikut bidang makna dia. Contohnya bidang makna marfu'at diletakkan dalam satu bab. Mubtada, khabar, fa'il, isim fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Kan itu mustalahat, itu kan kalimat. So kenapa diletakkan dalam satu tempat? Sebab dia berkongsi dalam semantik field yang sama, iaitu marfu'. Contohnya. Perkara ini dibincangkan ke tidak dalam linguistik moden? Ya, dibincangkan dalam satu teori dipanggil Nazariyah Al-Hukul Dilaliyah. Semantics Fields Theory. So maksudnya apa Dr. Nakabarnya adalah dianya ada asas ilmu, maksud dia ada asas. Dia bukannya ilmu klasik yang tidak ada asas dalam modennya. Faham tak? So bila kamu belajar di USIM, antara perkara yang kamu kena letak dalam minda kamu adalah satu, kamu kena tahu apa yang ada dekat turas. Doktor sebutkan tadi dekat turas kita ada al-mukhassas li bin Sidah untuk mewakili mu'jam maudhu'i. Sahih? Okey. So dalam modennya, ianya diterima pakai lagi ke? Tentang cara macam ni? Yes, diterima lagi. Dan dibincangkan dalam satu teori moden, dipanggil teori moden ni apa? Nazariyatul Hukul Ad-Dilaliyah. Itulah pelajar USIM. Pelajar USIM dia tahu turas dan tahu contemporary. Kalau tak tahu, sila tanggalkan perkataan inak tersebut. Tolong tanggalkan. Kan? Sama je macam mesti lain. Kan? Contohnya. Itulah USIM. Kamu kena tahu. Bila doktor bagi tahu, tolong ambil take note, bagi highlightkan benda tu. Sebab itulah kepribadian kamu. Bila kamu share dengan kawan kamu dekat UiTM ke, dekat UMK ke kan, semua ada bidang bahasa Arab. Kamu boleh share lah ilmu tu. Okey, boleh? Doktor, Nah, nak tanya. بالعربية. حاول أن تتحدث بالعربية أولا. إذا نعم، تفضل. لو المعجم يشرح لموضوع الحاسب أو
Al-alam. Walakin Alam, sains. ulum. Ulum, okey. Okay. Walakin ترتيبها في أبجدي يعني A B C. هل هذا كتاب من معجم موضوعي أو لا؟ لا، المعجم الموضوعي لا يرتبط أو غير مقيد بترتيب أبجدي. Sebab macam mana kamu nak ikat dia mengikut susunan ejaan tersebut. Contoh tadi yang contoh mudah lah kita bincangkan tadi tentang buah-buahan tempatan. Macam mana kamu nak keluarkan contohnya buah-buahan tempatan yang bermusim, perkataan durian dengan perkataan manggis hanya kerana berbeza D dengan M. Kan dia tak dipisahkan. Tapi kalau contoh Dia buah disekalikan. tempatan tu, contoh durian dengan manggis cuma tak banyak, cuma dia jauh sikit dengan M tu. Tapi dia dalam satu bahagian. Tak, dia tak syaratkan macam tu. Oh, dia tak cakap macam tu. Dia bertema, tema dia contoh buah tempatan. Contohnya kan, dia tak susun ikut huruf awal, tapi temanya bila dia bermusim, contoh bermusim kan. Dia bermusim hujung tahun ke awal tahun. Dia susun ikut tu. Contoh kalau durian ni mula-mulanya dia memang di hujung tahun, contoh ni sekadar contoh ataupun awal kita katakan awal tahun. So dia susun durian dulu. Ataupun manggis datang dulu, biasa manggis sekali dengan durian kan. Biasa bila ada manggis adanya durian. Siapa datang dulu? Durian ke manggis dulu? Itu susunan dia, bukan based on huruf awal. Dia based on tema. Bukan based on huruf. Okay? Itu dia punya main point dia lah. Kalau dia nak susun ikut huruf, dia akan kembali kepada huruf lah. Dan dia tak jadi macam tema lah. Dia concernnya tema dia apa? Tema dia ada tema umum, tema dasar dia, kemudian ada sub dia. Sub dia. Concernnya adalah dia bukan concern nak cari huruf ikut perkataan tau. Kan kita dah belajar fil muhadarah al-ula ataupun apa. Mu'jam maudhu'i ini disusun pada asalnya bukan bermaksud pengguna tersebut tak tahu perkataan. Bahkan pengguna dah tahu perkataan tu. Tetapi dia tak tahu kelompoknya duduk dengan siapa. Itu dasar utama mu'jam maudhu'i. Pengguna dah tahu perkataan itu, tetapi dia tak tahu dia kelompok mana. Contohlah, kamu seorang pelajar sains, beginner nak tahu. Durian ni, dia kelompok dia, aku dah tahu perkataan durian, bukan aku nak tahu perkataan durian, tapi aku nak tahu, dia durian ni, dia kelompoknya kelompok mana satu. Jenis dia, family apa Faham tak? Itu mu'jam maudhu'i. Asal mu'jam maudhu'i begitu. Sebab tu, that's why logiknya mu'jam maudhu'i dalam kalangan orang Arab dia muncul dahulu. Sebab apa? Orang Arab dah tahu, dia belum tahu kalimah ke? Dia dah tahu, tapi tak tahu perhubungan antara word-word yang digunakan dalam kepelbagaian masyarakat yang ada. That's why mu'jam maudhu'i dulu muncul. Bukan nak tahu perkataan, tapi nak tahu family dia, bidang dia berkaitan dengan apa. Yang tu adalah mu'jam maudhu'i. Sebab tu bila mu'jam maudhu'i, kebiasaannya dia based on fields, berdasarkan bidang. Maksud berdasarkan bidang, kamu dah tahu word itu tetapi kamu tidak tahu lagi apa perhubungan-perhubungan yang ada dalam perkataan yang kamu dah tahu. Sebab tu, contohnya kalau kau belajar Nahu, dia ada mu'jam mustalahat. Contoh bila doktor sebut tadi, mubtada. Kamu tak pernah jumpa ke perkataan mubtada?
tahu. Khabar tahu. Tapi kadang kamu tak tahu apa perubahan mubtada dan khabar. So, rujuk mu'jam mawdu'at. Oh, berhubungannya rupanya kedua-duanya marfu'. So, berhubungannya marfu'. Fi'lnya marfu'. Okey, itu concern mawdu'at. Concernnya bukan perkataannya concernnya bukan ataupun langsung tidak ada kaitan. Perkataan ni dia ejaan ni mula dengan apa? Tak. Engkau dah tahu dululah. Mawdu'at pengguna dah tahu dulu perkataan tu. Cuma dia tak tahu dari segi feels dia. Perhubungan antara bidang itu. Nak tahu je kena mu'jam mawdu'at lah. Okey? Wadih? So kita Wadah, contohnya wadah. kat Malaysia, ada ke kita mu'jam mawdu'at? Kalau sebenarnya. Boleh Dok, cari lah kalau ada. Ha? Ada? kamus bergambar yang kanak-kanak tu mu'jam maudu'i ke? Adakah ciri-cirinya terdapat, ada tak sebahagian benda tersebut? Setiap ikut tema. Ikut tema. Dia Kamus. macam anggota badan. Macam tu kan? Kalau dia ikut tema, contohnya anggota badan dan satu kelompok. Okey, boleh. Contohnya gambar tersebut contohnya tentang a'dha'ul jisim. Sya'run, lepas tu bawahnya tu rambut. Kan, rambut contohnya. So kat situ dia bergabungkan suna'i lughah dan juga mawdu'i. Cuma tahap dia tahap rendah lah. Mawdu'inya tu tahap rendah. Sebab dia kalau yang tahap atas kan, mawdu'i yang tahap atas, maksud doktor adalah contohnya benda suka. Dalam bahasa Inggeris, suka, apa perkataan dalam bahasa Inggeris? Like. Lagi? Love. Ada lagi tak yang menggambarkan maksud suka? Mungkin ada yang kita tahu. Mungkin ada. Maknanya apa? Darajatul hub. Peringkat suka. Tahap suka. Perasaan. Perasaan ada tahap tu tak? So macam mana kita nak tahu perbezaan di antara tahap itu dan apa perkataan yang menggambarkannya, itu mu'jam mawdu'at. Itu level atas. Tapi kalau setakat you nak bezakan contohnya tangan, rambut, mata kan, telinga, anggota badan, it's okay tapi level rendah. Mawdu'at level rendah. Dan itu bukan topik utama dia. Bukan itu roh yang asal bukan itu. Yang tadi tu yang siapa Mim sebutkan tadi tu, itu untuk kanak-kanak. Betul tak? Betul. Mawdu'at dia bukan untuk kanak-kanak. Sebab kanak-kanak baru nak kenal word kan. Sedangkan mawdu'at tadi bila dia sebutkan, pengguna tu dah tahu perkataan ke belum? Dah tahu dah. Itu sebab tu masalah tu kat situ. Oh. Dia bukan roh yang sebenar. Faham. Pengguna dah tahu. Cuma dia tak tahu apa perbezaan antara hub, contohnya dalam like dengan love. So dia kena tengok mu'jam mawdu'at. Dia very detail. Sebab kamu biasa dia tak tahu, dia tak menghubungkan. Contohnya ikut perkata contohnya kan. Dia ada bagi tahu ke perbezaan sekian dengan sekian contohnya. Tak ada. Bahkan kadang-kadang kamus tu dia hanya bagi muradif. Kan contohnya jalasa bermakna qa'ada. Habis kamu. Adakah kita boleh katakan qa'adtu 'alal kursi? Ke jalastu 'alal kursi? Contohnya saya duduk doktor, duduk saya daripada berdiri ke duduk. Jalasa ke qa'ada? Kalau duduk saya pula, itu adalah pergerakan daripada saya baring kepada duduk, apa perkataan doktor? Benda-benda macam ni kamu tak akan boleh jumpa jawapan kecuali dengan mu'jam mawdu'at. Faham? Itu baru betul-betul mawdu'at. Yang pure. Yang kamu sebut tadi tu kanak-kanak tu. Itu bukan mawdu'at. Itu bukan mawdu'at yang kata itu dah, orang kata dah fake lah.
Bukan yang roh yang asal. Roh yang asal, yang ulama letakkan macam tu. Pengguna dah tahu. Tapi dia tak tahu perbezaan di antara satu sama lain yang perkataan-perkataan yang duduk pada satu kelompok keluarga dia. Faham? Itu maudu'at. Dan jenis ini adalah jenis kamus yang dikatakan lebih awal kemunculannya berbanding lafzi. Sebab keperluan tak ada. Sebab orang Arab dah tahu dah perkataan semua. Takkan kamu buat mu'jam untuk dia. Dia lebih tahu. So pada ketika itu memerlukannya adalah maudu'at. Okey? Wadah? Hal naka soal akhar? Qabla an nantakil ila mu'jam al-mawsu'i. Okey. Boleh? Boleh. Okay, الآن ننتقل إلى نوع آخر وهو ماذا؟ المعجم الموصوعي. موضوعي. Okey. Mudah saja. Al-mu'jam fil asl. Al-mu'jam fil asli yuqaddim lana maklumat lughawiyyah. Kamus pada asalnya memberitahu kepada kita maklumat-maklumat bahasa tentang sesuatu perkataan. Maklumat bahasa itu adalah terdiri daripada apa? Apa root word dia, ma aslul kalimah, wa ma ma'na hadhil kalimah, wa ma mushtaqat hadhil kalimah, dan wa kaifa tusta'mal hadhil kalimah fi siyaqatiha mukhtalifah, wa ma yuqabiluha bi lughatin ukhra, masalan, apa equivalentnya dalam bahasa yang lain. Itu maklumat-maklumat berkaitan dengan bahasa. Okey. Iza adafa al-mu'jam maklumat ukhra ghair lughawiyyah. Iza adafa al-mu'jam maklumat ghair lughawiyyah. مثل ماذا؟ تاريخ شخصية كبيرة. Maknanya dia menjelaskan tentang sejarah ataupun bila dilahirkan sesuatu individu. Kan? Contohnya dia ada huruf dekat bab shin. So antara perkataan shin adalah asy-Syafi'i. Apa yang diterangkan? Asy-Syafi'i merupakan salah seorang imam mujtahid yang 4 yang mengasaskan mazhab Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i banyak diikuti dalam alam Nusantara khususnya. Bila dia jelaskan macam tu, confirm tu mausu'i dah. Itu bukan berkaitan dengan bahasa. Wadah? That's why itu perkataan mausu'i. Apa maksud mausu'? Mausu'iyah. Ensiklopedia kan? Mana dia balon semua dalam tu. So bila kata mu'jam, bila kata mu'jam mausu'i, mu'jam yang membalon semua perkataan, membalonkan semua maklumat yang bukan berkaitan dengan bahasa pun dia balon masuk situ. Itu mausu'i. Kan? Mudahnya macam tu. Okey, tu mu'jam mausu'i. Mana kat sini idhafah maklumat ghair lughawiyah. Itu keyword dia. Kalau dia memuatkan maklumat selain daripada maklumat berkaitan dengan bahasa, maka ketahuilah bahawa itu adalah mausu'i. Okey. ما المثال على المعجم موسوعي؟ ويذكر ويليام ويتني
صاحب معجم القرآن الذي يعد أول معجم موسوعي في الولايات المتحدة الأمريكية. والثالث معجم القرن bukan معجم القرآن. صاحب معجم namanya معجم ماذا؟ معجم القرن. The Century Dictionary. معجم القرني. The Century Dictionary. Siapa muallif dia? William Whitney. Ni contoh kamus Al-Mu'jam Mausu'i yang dikarang oleh William Whitney di USA. Okey. الآن ننتقل إلى نوع آخر وهو ماذا؟ المعجم ماذا؟ Tarihi. المعجم التاريخي. Siapa kat sini? Man huna sabaqa lahu khibrah fi istikdam mu'jam tarihi. Siapa kat sini yang ada pengalaman menggunakan mu'jam tarihi? Siapa ada pengalaman? Tak ada. Okey, jika itu tarihi, tadi wasfi, idza kana al-mu'jam wasfi yanzur ila aw yajma' al-kalimat min makanin muayyan wa min zamanin muayyan, sahih? Amma at-tarihi fahuwa la yaltazim bi fatrah muayyanah aw makan muhaddad. Wa innama yanzur ila madza al-marahil allati tamurru aw marrat biha hayatul lughah. Nazratan syamilatan. Dia akan melihat peringkat-peringkat yang dilalui oleh bahasa tersebut dalam masanya. Tak kira masa zaman bila, tapi dia akan lihat secara keseluruhan, syamilatan. Historical Dictionary. ولذلك المعجم تاريخي يقوم بسرد تاريخ الكلمات. So, dia akan membentangkan kepada kita tentang sejarah perkataan tersebut. Pernah tak ataupun mungkin kamu pernah terlihat dalam bahasa Inggeris kadang-kadang perkataan itu diberitahu ianya mula digunakan pada tahun kurun kesekian. Pernah tak kamu terlihat benda tu? Tak pernah. Pernah ke tak pernah? Dekat Google Translate pernah maksudnya. Google Translate. Google ke Google Translate? Kalilah Google Translate. Dia sebab biasanya kalau contoh Google Translate, kita isi makna ataupun sesuatu tu, dekat bawah tu dia akan tulis sikit macam maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Tetapi itu bukan kamus kan? Dia bukan kamus. Okey, bukan kamus. Tetapi kalau kamus yang tarihi, dia memaklumkan kepada kita maklumat tersebut. Dia boleh sampai detect siapa pada tahun bila mula-mula digunakan, kemudian siapa menggunakannya, kemudian apakah perubahan yang berlaku kepada perkataan tersebut sepanjang zaman. Mana sepanjang zaman itu, sepanjang perkataan itu pernah digunakan, apa perubahan yang pernah berlaku ke atas perkataan tersebut. Kerja senang ke susah? Susah tahap gaban. Bila susah sampai tahap gaban, kamu nak jumpa mu'jam tarihi ini, suatu perkara yang sangat susah. Maksud nak jumpa. Bayangkan
apatah lagi, maksudnya apatah lagi kalau umur bahasa tersebut umurnya sangat-sangat panjang dan tua. Apa antara bahasa yang umurnya tua sangat? Sebelum Islam dah ada dah. Sampai sekarang wujud lagi. Bahasa apa? Bahasa sebelum Islam ada. Selepas Islam ada. Sampai sekarang ada. Dan sampai ke kiamat akan ada. Bahasa apa? Memang confirm akan ada Bahasa sampai Arab. kiamat. Bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Jadinya persoalannya, doktor, apakah contoh mu'jam tarihi yang ada dalam bahasa Arab? Yang ini biasanya kamu sebagai pelajar ataupun pelajar-pelajar kat sini tak ambil tahu langsung. Malangnya. Once bila kamu dah belajar dengan doktor, at least kamu tahu ciri dia dan insyaAllah doktor akan tunjukkan beberapa contoh mu'jam tarihi yang ada dalam bahasa Arab yang boleh diakses. Tak payah beli buku. Doktor ada satu buku yang tidak ada dijual kat mana-mana kecuali dekat Emirat Al-Imarat Arabiyah Muttahidah. United Arab Emirates kan. Dia ada kat sana je. Ada dekat Malaysia ada satu je pada doktor. Mu'jam tarihi. Ada satu lagi mu'jam tarihi yang doktor akan tunjuk dekat website. So mu'jam-mu'jam macam ni dia kerja sangat-sangat sukar gila. Sebab kau nak even diri kita lah contohnya kan. Diri kita ataupun setiap diri kita ni, perkembangan diri kita yang dicatat dekat mana? Sejak mula kamu dilahirkan ni, umur setahun, okey ada ni merangkak. Kan, merangkak. Selepas merangkak, dia cuba nak bangun. Benda maklumat-maklumat tu, dari segi okey, timbang dia berapa kilo, kemudian berapa meter ketinggian. Maklumat-maklumat tu, itu perkembangan kan, itu perkembangan orang. Dicatat dekat mana? Kat buku pink contohnya, buku pink mak ayah kamu dulu, mak kamu dulu kan, buku pink contohnya. Itu maklumat perkembangan orang. Itu baru seorang. Mana orang seorang je lah. Kalau bahasa perkataan, kamu mampu ke nak catat satu-satu? So kerjanya memang tahap gila. Susah gila. Serius susah gila. Tapi walaupun susah, ulama cuba juga buat. Sama ada usaha tersebut, usaha individu ataupun usaha secara apa? Muassasah. Secara apa? Apa maksud muassasah? Ada tim. Faham tak? Tim. Sekelompok sekolah kan, satu tim, satu pasukan dia buat. Satu. Okey, maklumat yang lain yang kamu kena tahu. Bila mu'jam tarihi, kenapa doktor kata susah tadi kan? Dia tak boleh memadai dengan bahasa itu sendiri. Maksudnya, dia kena tengok bersama-sama bahasa-bahasa yang adik-beradik dia. Itu jadi susah. Contohlah, kita nak buat kamus Melayu. Kamus bahasa Melayu tarihi, kamus Melayu tarihi, doktor kena kumpul semua bahasa rumpun dalam bahasa Melayu dahulu. Doktor kena kumpul bahan bahasa kat Indonesia, dekat Patani, dekat Singapura, dekat Brunei, baru doktor ada kelayakan untuk membuat mu'jam tarihi bagi bahasa Melayu. Persoalannya, kita ada tak kamus tu sekarang? Doktor tak tahu kalau ada ke tak ada. Sebab doktor tak tengok ke arah itu. Cuma doktor buka persoalan. Wujud tak kamus tu sekarang? Kamus Dewan bukan mewakili tarihi. Bukan. Jauh sekali. Jauh sekali. Ada ke begitu dalam kamus Dewan? Contohnya, perkataan kerusi. Ini merupakan bahasa Indonesia. Dan juga Filipina. Tetapi digunakan dekat Brunei, dekat Singapura, dikatakan sekian. Ada tak begitu macam tu? So, bila tak ada, confirm dia bukan tarihi. Confirm bukan. Sebab tu dia kata susah. Sebab dia kena tahu bahasa adik-beradik dia, bahasa adik-beradiknya pula. Dalam satu bahasa tu susah, kan contohnya kan, dalam bahasa tu susah, aku nak kena fahamkan juga bahasa adik-beradik, bahasa-bahasa lain yang adik-beradik kepada bahasa Arab.
So kerja susah. Bila kerja susah, nilai kamus tersebut memang tahap. Kata apa? Kan tahap kata tabik spring kata. Wujud tak wujud dalam bahasa Arab? Jawapannya wujud. Nanti kita akan kongsikan sedikit. Faham? So, contohnya bahasa daripada bahasa Arab, lughat samiyah. So, bahasa Arab ni kelompoknya adalah semitic. Semitic languages, lughat samiyah. Antaranya adik-beradik bahasa Arab, doktor kena kuasai Al-Aramiyah. Doktor kena kuasai Syrianiyah. Doktor kena kuasai Ibriyah. Bukan Ibriyah bahasa Israel sekarang, bukan. Zaman dulu punya Ibriyah. Kemudian bahasa Habasyiyah. Ada Muriyah. So banyak. Untuk membina satu mu'jam yang dipanggil Al-Mu'jam Tarikhi. Wadih? Cuma pada semester ni, fi hadzal fasl, rubama la tadrus بصورة عميقة عن المؤجم تاريخي, walakin niat doktor, at least pelajar-pelajar yang pernah belajar dengan doktor, dia dapat gambaran bahawa dalam bahasa Arab dia ada satu kamus yang tahap kamus tu tahap gaban, iaitu dipanggil Al-Mu'jam Tarikhi. Bila kamu guna Mu'jam Tarikhi, kamu boleh tahu perkataan ini dia mula-mula digunakan pada tahun bila sebelum hijrah ke dia guna? Dan siapa yang menggunakannya? Sebelum ni kamu pernah guna tak kamus ni? Ada tak pensyarah yang beritahu kepada kamu? Sila rujuk Mu'jam Tarikhi ni. Untuk tahu contohnya, perkataan Allah ni bila digunakan mula-mula? Mula-mula siapa yang gunakan perkataan Allah ni? Ada tak? Kamu ditanya soalan-soalan macam tu. Dan soalan-soalan itu akan ditanya kepada kamu sebab kamu orang bahasa. Kita tengok jawapan, alamak tak tahulah dulu sepanjang 4 tahun kat USIM tak pernah pensyarah ajar benda macam ni. At least maksudnya doktor tak boleh ajar kamu semua. Tapi doktor boleh ajar apa kunci-kunci dia. Faham tak? Oh, aku ingatlah zaman dulu belajar Dr. Nizam, rupanya kalau kita nak tahu umur bahasa Arab ni ataupun dia punya perkembangan bahasa Arab, word dalam bahasa Arab ni, kita kena rujuk Mu'jam Tarikhi. Oh, aku ingat Dr. Nizam pernah share satu website tu, kita boleh detect perkataan ni umur dia bila siapa gunakan, bila gunakan. At least macam tu. Itu satu pengalaman. Betul tak? Betul. Okey. Qabla an a'ridu 'alaikum namuzajan lil mu'jam tarikhi, kena sekarang, ke nanti? Doktor, hal kitab Mu'jam Al-Ma'ari At-Tarihi min kitab min Mu'jam At-Tarihi, Mu'jam kitab Ma'ari At-Tarihi ya. Min Mu'jam ada? Mu'jam Ma'ari At-Tarihi ya. Ma'ari. Ma'ari kot tu ke Mu'ari? Macam ni? Macam ni ke? At-Tarikhiyah. Gini. Adakah ini termasuk dalam Mu'jam Tarikhi? Soalan kamu begitu? Ya. Al-jawab tak. Yang ni adalah dia menceritakan tentang apa peperangan-peperangan bersejarah. Yang ni dia mungkin boleh termasuk dalam Mu'jam mana? Mu'jam Maudhu'i. Temanya adalah tema tentang peperangan yang dalam sejarah, peperangan sejarah, bersejarah. Ma'arik, tentang ma'rakah kan? Okey. Semua ni mu'jam-mu'jam bahasa ni. Ini mu'jam bahasa. Yang ni bahasa plus bukan bahasa. Semua ni bahasa. Cuma yang tadi maudhu'in tu bahasa ikut tema. Dia bukan bahasa ikut lafaz. Yang ni
bahasa ikut lafaz. Yang ni lafaz. Yang ni lafaz lah. Wasfi lafaz. Sunai lafaz. Uhadi lafaz. Wadih? Okey, so nanti bila kamu belajar macam ni kan, kamu tengoklah dekat mana-mana mu'jam macam tu tadi. Contoh macam siapa tadi? Siapa bagi contoh tadi? Anis Anis bagi contoh mu'jam ma'arif tarihiyah. Okey doktor, dia tergolong dalam kelompok mana? Tu antara kamu praktis kan. Kamu dah faham konsep. Tadi okey, bila lughatin wahidah, mu'jam sunai lugha bi lughatin ghairu lughatil madkhal. Mu'jam wasfi lahu tahdid zamakani. Mu'jam mawdu'i hasab al-mawdu'. Sebab mawdu' dia mawdu'nya adalah tentang peperangan bersejarah lah. So mawdu'i. Macam tu. Okey. Okay, so sekarang kita nak tunjuk mu'jam tarikhi ni antaranya apa yang ada dekat website. Tak pernah guna kan? Sebab belajar ni kita tengok satu mu'jam yang kamu guna dekat website, iaitu mu'jam al-ma'a. Itu satu bala yang besar pada doktor. Seriously. Bila pelajar tahu al-ma'ani, yang menyebabkan dia banyak tak tahu daripada tahu. Dia banyak tahu daripada tak tahu. Bila al-ma'ani ada. So tolong minimumkan penggunaan ma'ani. Okey? Ya, kita buka beberapa contoh. Kita akan share kepada kamu pada hari ini 2 contoh yang terdapat dekat website. Ada satu contoh lagi yang memang kamu tak akan boleh dapat kat website, kamu kena berjumpa dengan doktor. Dan kamu tak akan jumpa dekat mana-mana pensyarah dekat Malaysia ni. Okey. Tolong share. Sekejap. Okey. Nampak tak? Boleh nampak? Hal yazhar ala syashatikum? Nampak. Okey. Al-mithalul awal على معجم تاريخي هو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. اسمه ماذا؟ معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. Okey. Tengok apa antara mula kamu bila guna kamus, apa yang kamu kena mazah ya an taqra awalan. Tengok apa ciri-ciri dia. Tengok al-mu'jam fi tahdits mustamir. Maksudnya apa? Al-mu'jam fi tahdits mustamir. Apa mana tahdits? Tahdits, update. Mustamir? Mana mustamir? Berterusan. So mu'jam ni itu antara ciri yang baik, yang sangat bagus. Sebab apa? Itulah tarikhi. Dia nak tahu tata urun lughah. That's why dia perlu update. Dia kena update dari semasa ke semasa. Once bila ada perkembangan, dia catat. Sampai ke kiamat lah. Kerja dia. Beza tak dengan kamus yang kamu tengok dekat yang dijual tu. Kat luar tu. Memanglah beku kat situ dah. Contohlah kamu Dewan edisi ke-4. Ada tak perkembangan edisi ke-5 sekarang? Edisi ke-6 contohnya. Sebab dia lambat. Sebab dia bukan tarikhi. Bila tarikhi dia ada unsur updating dia. Updated. Itu satu bentuk ciri dia lah. Okey. Okey. Qabla an tastaqdim ayya mu'jam yajib alaikum. Yajibu lakum an taqra'u muqaddimatan lil mu'jam. Aina? Huna.
Anil mu'jam, muqaddimatul mu'jam, contohnya. Boleh baca dulu muqaddimah mu'jam ni. Bagaimana keadaan dia, macam mana tengok. Tajarib Ma'ajim ni, dia punya ni. Tengok dia punya sumber dia. Dia bagi tahu apa usaha-usaha yang pernah dibuat untuk mewujudkan mu'jam tarihi ni. So, benda ni bukan senang. Jadi banyak usaha-usaha yang telah dilakukan sebelum dia buat. Okey. Ni tengok. Ni baru usaha dia. Huwiyatul Mu'jam. Boleh baca. Ciri-ciri dia tadi kan. Apa kelebihan dia? Ada siyaqah istimaliyah. Dia beritahu apa konteks penggunaannya. Marhaliyah. Marhaliyah maknanya dia beritahu tempoh. Di fasa mana perkataan itu digunakan. Dan dia beritahu daripada mana ke mana. Marhalah ula. Tamtad min al-qarnil khamis. Qabla al-hijrah. Sejak kurun kelima. Sebelum hijrah sampai tahun 200 hijrah. Itu tahap pertama. Fasa pertama. Fasa kedua perkataan. Fasa kedua adalah fasanya adalah daripada 201 hingga ke 500 hijrah. Fasa yang ketiga adalah terbuka. Daripada 501 hijrah sampai ke zaman sekarang. Sebab tu dia mustamir. Susah ke senang? Senang ke susah? Sangat susah. Tengok bahan-bahan dia. Tengok. Masadir. Tengok penting tak? Masadir bibliografia. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Syair, Al-Nasr. Ini tengok. Masadir Al-Mu'jam wal-Mu'addat An-Nas. Baca dahulu. Oh, itu dipanggil apa? Madkhal. Maddatul Mu'jam kan. Maddah Mu'jam ni sumbernya apa? Dia ambil daripada mana? Tengok. Lam yabda al-blablabla ni illa fi awahir qarni tasi ashar atau awal qarni 20. Boleh baca. Dia ambil daripada mana sumber-sumbernya. Masadir Mu'jam Wasaqiyat al-Ilmiyah. Ini pun sama. Tengok macam mana pemilihan dia. Mudawwan atau Mu'jam. Suruh baca tentang mukadimah. Tolong baca dahulu. Okay. Untuk pantas, contohlah. Bagaimana penggunaan ataupun apa manfaat atau maklumat yang diberikan yang nak katakan tarikhi itu kan. Contoh kita nak cari perkataan apa? Bagi contoh perkataan. Satu contoh perkataan. Yang kamu nak tahu perkataan ni bila je gunakan. Cepat. Itu ni kalimah wahidah. Syajarah. Syajarah. Tengok sini je banyak pilihan. Tengok ada tak perkataan syajarah. Kita tengok sini dekat sini. Tengok. Bila digunakan? Bila tu? Bila digunakan? Di penghujung tahun 23 Hijrah. Kalau kamu beli, kamu yang sedia ada tu ke bagi maklumat macam ni? Yang bersamaan 644 masih. Okey, kamu boleh share, kamu nak tahu tak? Buat satu pengisian TikTok. Okey, hari saya nak berkongsi kepada tuan-tuan di mana satu perkataan Arab ikut umur dia. Kita mula dengan perkataan syajarah. Syajarah ini kalau kita lihat dari segi perkembangan bahasanya dia mula-mula digunakan pada penghujung 23 Hijrah. Sebagaimana dinyatakan dalam Mu'jam Dawhah At-Tarihi. Itu nak pelajar bahasa. Contohnya kan. Di penghujung nihayah as-salis wa 20 lil hijrah. Syajaratul syai' maksudnya apa? Aimaduhu. So maksud yang digunakan pada penghujung tahun 23 Hijrah itu yang digunakan oleh teks tersebut yang dikatakan dinisbahkan kepada Umar Ibn Al-Khattab. So seolah-olah kita boleh katakan orang pertama yang menggunakan perkataan syajarah siapa? Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab. Okey, yang digunakan perkataan syajarah itu bukan berbau maksud pokok tetapi membawa maksud tiang sesuatu. Maknanya dia punya tonggak dia. Dia kata kaifal lahum fihim fa inna syajaratul arab wa la taslu al arab illa bi syajaratiha. Illa bi imadiha bi imadil arab. Kemudian berkembang lagi.
bermaksud ma yatafarra'u minhu bin nasab. Jadinya perkataan syajarah mula-mula digunakan bukan digunakan untuk bermaksud pokok tetapi digunakan untuk bermaksud tonggak sesuatu perkara. Kemudian maknanya berkembang pada tahun 132 Hijrah yang bermaksud syajaratul syakhs bermaksud ma yatafarra'u minhu bin nasab. Wadih? Ini contoh mu'jam tarikhi. Okey, ada satu lagi mu'jam tarikhi. Okey, yang ni kalau kita lihat jelas daripada negara mana? Dauhah. Dauhah ni negaranya apa? Negara miskin ke kaya? Dauhah. Dia negara mana? Doha, negara mana? Qatar. Qatar. Dauhah Qatar eh? Ya, Doktor. Kot. Sebab Okey. saya tengok. Betul. So dia negara teluk kaya. Biasa negara-negara kaya ni dia akan kumpulkan kepakaran-kepakaran daripada serata dunia lah. Dengan duit yang dia ada tu, dia akan kumpulkan segala kepakaran-kepakaran para pakar-pakar Arab yang ada kat dunia ni, dia akan kumpulkan untuk dia buat projek ni. Bukan maksudnya orang Arab Doha tu buat. Tidak. Kat negara kaya kan, Qatar. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua. Mu'jam tarikhi juga. Ya, tapi yang ni dekat Sharjah. Okey, Sharjah dekat negara mana? Qatar ke negara lain? Sharjah ataupun Sharjah. Negara mana? UAE. UAE. Negara teluk juga. Negara kaya ke miskin? Kaya. So bila projek macam ni dia besar. Bila projek besar, negara kaya dia ada part yang positif tu dia bersaing lah. Yang ni UAE dia ada produk dia juga. Kan? Produk dia untuk menghasilkan mu'jam tarikhi, dia mungkin dia akan import juga orang-orang daripada negara Arab, apa ni, pakar-pakar dalam bahasa Arab tu. Dan juga Doha. Okey. So yang ni pun mu'jam tarikhi, sebagaimana tengok jelas-jelas disebut al-mu'jam tarikhi di lughatil arabiyyah. So, kama qultu lakum iqra'u awalan anil mu'jam, tengok dia punya manhaj dia. Boleh? Nanti kamu tengok sendiri. Okey, sekarang ni kita cuba comparekan di antara dua mu'jam ini dari aspek sejauh mana dia punya historical tentang perkataan syajarah. Jadi kalau kita melihat kepada mu'jam ad-Dauhah kat sini, syajarah itu mula-mula digunakan pada tahun bila? Penghujung 23 Hijrah kan? Okey. Adakah maklumat dapatan dia sama sebagaimana yang dicari oleh golongan ataupun kelompok ataupun tim yang kat sini pula? Kita akan masukkan perkataan yang sama, syajarah. Okey. Nampak tak kat sini? Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak. Tapi ini syajarah, bukan syajarah. Saya tengok sekejap. Oh, dia. Dia salah pilih. Bukan syajarah, tapi syajarah kan? Kena hati-hati. Okey. Okey, kalau lihat di sini, tengok kat sini kat sini tengok. Ada beza tak? Dengan yang tadi. Okey, ada tak beza? Tengok kat sini. Mula-mula je begitu, okey, perkataan syajarah ini
digunakan dengan bersama perkataan bai'atis syajarah. Bai'ah syajarah. Bai'atus syajarah bermakna bai'atur ridwan. So digunakan pada tahun berapa hijrah ni? Satu hijrah. Diangkatkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma hunain yunadi al-muslimin ya ahla suratil baqarah ya ahla bai'atis syajarah. So kalau kita attack kat sini, mana lagi tua? Ni ke ni? Ni ke ni tadi? Dauhah ke Syarikah? Syarikah. Syarikah ni sejak zaman Nabi lagi. Kan? Cuma perkataan asyajarah itu bukan bermaksud syajarah-syajarah tu, tetapi bai'ah ar-ridwan. Bai'ah tu syajarah sebab dia digabungkan dengan perkataan bai'ah. Terdapat 3 tempat digunakan bai'ah tu syajarah. Kemudian ada perkataan asyajaratul mal'unah. Fil Quran pada tahun apa? 11 Hijrah. Yang tadi tu berapa? 8 Hijrah kan? Starting dengan 8 Hijrah. 8 Hijrah. Kemudian 8 Hijrah. Bila digabungkan dengan bai'atus syajarah. Tapi kalau digunakan syajaratul mal'unah, terutama dalam Quran, wa ma ja'alna al-ru'ya allati araynaka illa fitnatun lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Pada tahun 11 Hijrah. Pada tahun 20 Hijrah pun digunakan juga perkataan ini. Syajaratul mal'unah, ada syajaratul khuld, iaitu syajaratun fil jannati hurrimat ala Adam alaihi salam. Syajaratul khuld. So kat sini memang maksud pokok lah kan. Ini pun sama juga. Okey, pada tahun berapa tu? Berapa Hijrah? Okey. Jadi doktor, macam mana beza-beza maklumat dia tu? Macam mana beza-beza maklumat? Sebab berbezanya dia punya masadir. Sebab itulah kena baca dahulu masadir bagi kedua-dua ni, baru kamu boleh tahu. Oh, rupanya perbezaannya adalah berpunca daripada rujukan yang dilihat. Maksudnya bahan bahasa yang dirujuk itu mungkin ada dekat dauhah je tak rujuk kepada sekian, tetapi syarikah rujuk kepada teks sekian. Dekat syarikah ada tidak merujuk kepada, sebahagian tidak merujuk kepada teks yang dirujuk oleh mujam atau dauhah, menyebabkan kadang-kadang maklumat ataupun dapatan tersebut terdapat sedikit perbezaan. So pada doktor, dia bukan bersifat kontradik, tetapi dia bersifat lengkap melengkapkan. At least kita boleh tahu siapa yang menggunakan dia pada tahun bila. Kemudian perkembangan dia. Tengok, ada di sungai Syajaratun Nasab, kan, yang menunjukkan apa? Carta alih kita punya apa nasab keturunan kan, Syajaratun Nasab, ada Syajaratun Tasnif. So ini ada maksud ini adalah pilihan-pilihan atau bukan pilihan, maksudnya mu'jam tarikhi di Lughatil Arabiah yang ada yang ada pada zaman sekarang. So kamu boleh pilih, mungkin kamu nak review salah satu mu'jam tarikhi ini, mungkin kumpulan 1 ambil yang ni, kemudian 2 ambil yang ni. Terpulang. Wadih? Ada soalan? Hal samata soal?
هل سمعت السؤال؟ لا. Okey. Contohlah kita cari perkataan Allah kan. Tadi nak share tadi apa ni? Contoh perkataan Allah ni. Kita tengok perkataan Allah pula sekejap. Allah, perkataan Allah ini adakah dia hanya digunakan selepas Islam? Lepas Islam datang barulah wujud perkataan Allah. Okay, kita lihat kat sini. Perkataan Allah mula-mula digunakan pada bila? 150 qabla hijrah. Tengok ni kata minal muhtamil anna at-tarikha at-takribi li wafatil musta'mil huwa 403 qabla al-hijrah. Okay, tarikh yang ni, dia cari tarikh yang ni adalah dia menunjukkan kepada tarikh kewafatan penutur dia. Contohnya kat sini perkataan Allah digunakan bermaksud al-ilahul ma'bud bihaq yang dinisbahkan kepada Malik bin Faham al-Azdi. Sebelum 150 hijrah ke bawah, sebelum hijrah. Tengok sini, sama tak maklumat dia? Qala Maliku bin Fahmin al-Azdi jazahullahu min waladin jazaan. Sama tak? Sama. Yang ni adalah sama. Cuma tengok tengok kat sini. Perkiraannya sama tak kat sini? (476) Masihi. Ini 231 Masihi. Nama beza tu. Bila maklumat macam ni, maklumat zaman-zaman silam dulu macam ni memang susah lah. Mungkin dia punya pendetailan itu akan dinyatakan dekat Anil Mu'jam tu, apa rujukan-rujukan dia untuk jadi tag. Sebab tu dinyatakan minal muhtamil tengok minal muhtamil. Apa maksud muhtamil? Bukan muakkad, bukan secara pasti, tetapi secara andaiannya kita boleh anggarkan. Secara anggarannya, bila anggaran bila tengok berbeza tak ada masalah dah. Sebab tu dia kata anggaran. Kemujam ni dianggarkan 231 Masihi. Manakala kat sini yang kalau syarikah dia kata 231. Dia beza kat situ lah. Tengok kat sini, Tarikhul Musil. Kat sini dia rujukannya mana? Syu'ara Oman fil jahiliyah wa sadril Islam. Syu'ara Oman fil jahiliyah wa sadril Islam. Ini apa mungkin kat diwan lah. Ataupun yang menghimpunkan syair-syair pada penyair Oman pada zaman jahiliyah dan juga sadril Islam. So kat sini sumbernya mana? Tarikhul Musil. So tak sama. That's why mungkinlah dia dapatan maklumat tarikh itu ada sedikit perbezaan. Kat sini rujukannya lain, tag yang dirujuk tu lain, sumbernya lain, kat sini sumbernya lah lain. Okey, ala kulli hal begitulah gerak kerja Mu'jam Tarikhi. Ianya satu pekerjaan yang memang tahap, kalau bukan pakar kamu jangan fikir nak buat lah, tu je. Ini bukan level pensyarah buat ataupun level pensyarah baru ataupun baru kenal bahasa Arab ataupun baru PhD bahasa Arab pun tak layak nak buat Mu'jam Tarikhi ni. Dia satu benda yang sangat-sangat sukar.
Pakar-pakar saja yang biasanya akan buat, mampu buat. Ada kelayakan untuk buat benda ni. Dan kalau kamu lihat kat sini, ada tak je compare dengan adik-beradik bahasa Arab yang lain? Tak ada kan? Semuanya dalam bahasa Arab je kan? Ini pun. Betul tak? Dalam bahasa Arab kan? Dia tak ada bagi tahu bahasa adik-beradik dia apa. Akadiah apa, cakap apa. Ibriyah dia guna apa. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Yang tu kalau kamu nak tahu macam mana rupa bentuk dia, kamu kena pergi pejabat doktor. Yang tu hanya ada pada doktor je. Yang tu tidak ada dalam website, tidak ada. Dijual kat kedai buku pun tak ada. Yang tu hanya ada pada doktor. Kenapa hanya ada pada doktor saja? Sebab rezeki doktor belajar dengan orang tersebut. Dan dia memerlukan penyelia doktor, PhD doktor. Rezekinya kat situ. Dia pertemukan dengan ulama-nya dalam bidang tu lah. Yang tak ramai orang dalam bidang tu. So begitulah, kamu bila belajar, dia satu pengalaman pembelajaran kamu. Sejauh mana manis pahitnya itu, sejauh mana ilmu yang kamu akan dapat. Bukan sejauh mana kesenangannya kamu dapat. Kalau senangnya kamu dapat, sudah pasti kemanisan itu agak sedikit. Contoh senang, okey kelas tak payah kelas hari ni, cancel. Ganti pun tak payah doktor, tak payah, senang je. Sudah pasti pengalaman kamu akan pahit pada masa akan datang. Faham tak doktor? Itu maksudnya. Maknanya selagi mana kamu belajar bersungguh-sungguh, dapatkan maklumat banyak membaca, kan? Dan pensyarah itu banyak bagi maklumat kepada kamu, bagi panduan kepada kamu, insya-Allah pengalaman sepanjang kamu belajar di USIM itu satu pengalaman yang sangat-sangat manis. Walaupun kamu bukan first class pun. Contohlah kan, sebab bukan semua boleh first class. Tapi pengalaman tu kita kena bina. Kan kalau pengalaman nasi cancel kelas, hasil pengalaman apa? Okey, kalau pengalaman tu hanya kerana kelas cancel, kerana kelas online contohnya. Bila kelas online dia pasif. Itu pengalaman yang sangat tak baik tu. Sebab tu perlu kamu aktif dalam kelas. Bila doktor minta sesuatu, baca kan. Buat sesuatu kat goals, minta buat cara betul-betul. Bukan buat, orang kata buat melepaskan batuk di tangga. Doktor boleh tahu. Kita boleh baca. Budak ni bagi siap ni. Contohnya kita boleh tengok, boleh tahu cara pelajar tu buat macam mana pun. Dan hantar assignment cacah merebah, tidak tersusun dengan baik. Ni buat batuk, melepaskan batuk di tangga. Itu tak nak macam tu lah. Sebab itu semua tu akan mencatatkan kamu punya pengalaman kamu sepanjang kamu pengajian. Kan kamu nak punya pengalaman yang baik, buatlah dengan cara baik. Kalau kamu nak buat dengan tak baik atau pengalaman yang kata tak best, kamu nak share kamu dengan junior-junior kamu pun tak ada modal nak cerita. Sebab pengalamannya asyik cancel kelas je. Pengalaman kelas diam je. Kan contohnya tak ada perkongsian apa-apa dalam kelas. Tak ada pengalaman. Bila tak ada pengalaman, kamu nak kongsi dengan kawan-kawan kamu, tak ada apa-apa. Okay, so نكتفي بهذا القدر للمحاضرة هنا، ولكن بقي ساعة واحدة أترككم في goals. بعد هذا يعني بعد هذا الوقت أريد منكم أن تفتحوا موقع goals ثم قوموا بجميع المطلوبات على goals. أوكي boleh؟ واضح عليكم؟ هل ثمة سؤال أو استفسار قبل أن ننصرف؟ هل لديكم أي سؤال أو استفسار؟ لا يوجد؟ لا يوجد. دائما لا يوجد. حتى لا يعرف ماذا يريد أن يسأل. Doktor. نعم. Ni salah pula. Ni contoh dia ke? Mu'jam tarikh. للمصطلحات Al-Naqdiyah Al-Ma'arrafah. Ma'arrafah. Ma'arrafah. Ternampak. Tengok dekat dalam je tu. Bagaimana ciri-ciri dia? Cuba kamu buka.
Buka kejap. Tengok cursor dia ke bawah. Buka tengok dia punya page ni, tengok kat situ. Tengok kat bawah dia macam mana. Tak duduk tu dia bagi macam ni je tu. Okay, so kat sini dia lebih, kalau macam tu tengok daripada tajuk tu, dia tu lebih kepada mu'jam mustalahat. Terminologi. Okay. Cuma kat situ dia ada elemen sedikit tentang tarikhi. Mungkinlah kan, contoh mustalah ini siapa yang mula-mula digunakan. Dan digunakan untuk maksud apa. Itu dalam, dan dia mustalah itu dalam mustalahat kritikan. Mustalah naqdiyah. Okay. Kerja untuk kamus itu je lebih mudah sedikit. Sebab kenapa? Mana lebih luas antara perkataan umum dengan terminologi? Mana lagi banyak? Umum. Yes, that's why lagi susah. Bila terminologi, kau senang lah. Kau ikat dengan terminologi bidang kau je. Dan kau memang boleh ikuti punya. Contohnya, kita nak, ataupun nak kecilkan, contohnya mustalahat nahwiyah. Siapa mula-mula yang menggunakan mustalah mubtada'? Adakah perkara yang mustahil dicapai? Tak mustahil. Adakah sukar? Senang. Mubtada' tidak digunakan. Mustalah mubtada' tidak digunakan oleh Sibawayh. Sibawayh menggunakan dengan mustalah ibtida'. Senang je detect. Sebab mustalah ni senang. Mana nak detect tarikh, historical tentang terminologi itu lebih mudah berbanding word yang umum tu. Bila word dengan umum, macam mana kau nak tengok, nak kata contoh bahasa Melayu dekat orang asli dekat tengah hutan tu. Kau nak kata bahasa aku nak kata bahasa Anis, nak kata bahasa Melayu Jannah, nak kata bahasa Melayu Hafizuddin, Aribah, Sazwan. Gila, susah. Kalau umum susah. Itu baru satu bahasa Melayu. Aku nak kena kata juga makcik Indonesia yang jual kat tepi jalan dekat bazar malam, dekat bazar Ramadan tu. Bahasa Indonesia tu, bahasa adik-beradik bahasa Melayu, aku nak kata juga nak tarikhi. Susah gila. Tapi kalau mustalahat, dia kecil skop. Dia kecilkan skop. Sebab tu, dia tak ada isu. Maknanya bila kalau mustalahat, dia benda yang mudah untuk dicapai untuk tarikhi. Tapi kalau tarikhi untuk bahasa umum, yang tu susah. Sebab tu kamu cari dekat, kamu type lah dekat Google, mu'jam tarikhi di lughatil arabiyyah. Kamu akan dapat apa? Dapat tu lah yang Dato' cari tadi tu. Ada yang tunjuk tadi tu. Yang lain-lain tu Dato', yang tu akan je buah kelompok lain, tapi dia bubuh je tarikhi depan. Kena hati-hati. Maksudnya dia terperinci je lah yang ada. Yang maksudnya terperinci. Kamus mu'jam tarikhi yang terperinci je lah, yang tak ada yang umum Tak faham soalan apa? Macam mustalahat ni kan macam terperinci je. Maksudnya bila contohnya mu'jam tarikhi lil mustalahat naqdiyah, kamu nak guna tak benda tu? Orang awam nak tengok tak benda tu? Tak. Hanya orang yang dalam bidang kritism saja. Orang yang Belajar. Orang yang dalam bidang kritikan saja yang akan tengok benda tu. Tapi kalau umum, kamu nak tahu, orang syariah nak tahu tadi kan. Orang usuluddin nak tahu juga. Bila ada orang kritik tentang Allah ni boleh digunakan orang Kristian. Jadi aku nak kena rujuk mu'jam tarikhi dulu. Orang usuluddin guna. Itu maksudnya susah. Sebab semua orang akan gunakannya. Tapi kalau tadi tu dia senang sebab apa? Bukan semua orang guna. Hanya orang kau saja guna. Memanglah senang katanya. Dari contohnya mubtada'. Orang bidang nahwu je guna. Kan orang bidang biologi guna ke mubtada'? Memang takkan guna. Tapi orang biologi nak tahu juga tentang perkataan pokok ni, asal usul ni dalam bahasa Arab. Siapa guna dia ni tuan? Sebab orang dia nak tahu, nak kaji perkataan pokok tu sendiri. Jadi susah. Bila susah, tak ramai orang mampu buat dan tak ramai orang rajin. Majoriti kita merajin ke malas? Tak tahu siapa kajian. Buat kajian. Majoriti manusia ke dunia ni rajin ke malas? Kalau rajin, sudah pasti banyak produk yang dihasilkan.
Kan yang bermanfaat dah tu kata masukkan tu. Okey? Boleh faham Antara mu'jam wasfi, tarihi, mu'jam sunai lughah, wahadi lughah, mu'jam mawdu'at dengan mu'jam alfaz. Walakin nurakis akthar ala mu'jam ma'ajim alfaz dengan ma'ajim al-mawdu'at. Nabda awalan bi ma'ajim al-mawdu'at li usbu'aini al-muqbilaini ba'da al-utlah. Okey. Ba'da al-utlah al-matlub minkum. المطلوب منكم أن ابتداء من الأسبوع بعد العطلة فصاعدا على كل مجموعة أن تقدم موضوعا أو أن تقدم موضوعا فرعيا لكل موضوعات أسبوعية. Okay. فعلى كل على رئيس المجموعة kan كما ada رئيس kan رئيس المجموعة kan يوزع المعلومات يوزع الموضوعات. Contohnya minggu lepas raya kita akan belajar ma'ajim mawdu'at. Ma'ajim mawdu'at tengok kepada CTP tu. Tengok CTP. Kemudian tengok CTP apa rujukan kat bawah tu. Ma'ajim mawdu'at tentang apa? Tema ada sekian. Okey. So daripada perincian tu aku bahagi ikut kumpulan kecil-kecil yang ada dekat grup kelas aku ni. Okey, grup 1 kau ambil subtopik ni. Grup 2 kau ambil subtopik ni. So kemudian kuliah tersebut kita akan panggil setiap kumpulan untuk bentang. Boleh. Bermula minggu selepas raya cuti raya dan cuti mid-sem tu, perjalanan kelas kita lebih kurang macam tu. Okey, ketua kelas boleh bagi peranan masing-masing, peranan setiap kumpulan, subtopik apa dan rujukannya boleh baca berdasarkan rujukan yang doktor senaraikan dekat regul tersebut. Carilah maklumat untuk menjawab kepada subtopik itu. Sudah dari situlah dia akan boleh menggerakkan kamu untuk kamu membaca bahan, cuba memahami dan cuba membentangkannya dalam kelas. Kalau tak jadi macam ni, kamu nak cakap apa? Tak tahu sebenarnya kamu tak baca. Kamu tak ada modal nak cakap apa. Faham tak? Okey, wadah. Soalan lain? Sama atas soalan? La yujad?